Peace be upon you and your family. 11th Chemistry Unit 7 Thermodynamic Important Question and Answer. Question number 36 to 45 இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே போன வீடியோவில் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள 26 to 35 பார்த்துருப்போம். Question number 36 Define enthalpy of neutralization. என்னென்னு பார்க்கலாமா? நியூட்ரலைசேஷன்னா ஒரு ஆசிட் ஒரு பேஸோட ரியாக்ட் பண்ணும் பொழுது சால்ட் அண்ட் வாட்டர் கொடுக்கும். The heat of neutralization is defined as the change in enthalpy when 1 gram equivalent of an acid is completely neutralized by 1 gram equivalent of a base or vice versa in dilute solution. 1 gram equivalent of an acid, 1 gram equivalent mass of a base gives a salt and water. Delta H of neutralization is always constant, that is equal to minus 57.32 kilojoule. 37 பார்க்கலாமா? What is meant by lattice energy? சோடியம் குளோரைடு அப்படிங்கிற ஒரு கிறிஸ்டல் லாட்டிஸில் இருந்து Na ப்ளஸ் அயானையும் Cl மைனஸ் அயானையும் இன்ஃபினிட் டிஸ்டன்ஸுக்கு நாம் பிரிக்கிறதுக்கு பேர் தான் லேட்டிஸ் எனர்ஜி. எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுது, இதை உடைக்கணும். Lattice energy is defined as amount of energy required to completely separate 1 mole of a solid ionic compound into a gaseous constituent. சோடியம் குளோரைடை உடைச்சு அதிலிருந்து Na ப்ளஸ் Cl மைனஸை கொண்டு வரதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுமோ அதுதான் லேட்டிஸ் எனர்ஜி. கொஸ்டின் நம்பர் 38 வாங்க. What are state and path function? Give 2 example. State function என்ன அர்த்தம்? A state function is a thermodynamic properties of a system which has a specific value for a given state and does not depend on the path by which the particular state is reached. ஒரு சாலிடு ஒரு லிக்விடாக எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத இது டிபெண்ட் பண்ணியே இருக்காது. எக்ஸாம்பிள் ப்ரெஷர், வால்யூம், டெம்பரேச்சர், இன்டர்னல் எனர்ஜி, என்தால்பி, ஃப்ரீ எனர்ஜி அண்ட் கோஸ் ஆன். பேக் ஃபங்க்ஷனை ஈஸியாக நீங்கள் அமைச்சுக்கலாம். வாட்டர் ஒரு பீக்கரில் இருக்குது, அது லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. வாட்டர் லிக்விடை நீங்கள் வாட்டர் வேப்பருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணால் அந்த லிக்விடை நீங்கள் வேப்பராக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும்? அதை ஹீட் பண்ணால் மட்டும்தான் லிக்விடை வேப்பராக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். இந்த ஹீட் இருந்தால் தான் அந்த பேத் நடக்கும், இந்த வழி நடக்கும். அதுதான் பேத் ஃபங்க்ஷன். A path function is a thermodynamic property of the system whose value depends on the path by which the system changes from its initial to final state. Thermodynamically work and heat மட்டும்தான் path function, மீது எல்லாருமே state function. 37 வாங்க. question number 37. 39 give Kelvin statement of a second law of thermodynamics. It is impossible to construct a machine that absorbs heat from a hot source and convert it completely into work by a cyclic process without transferring a part of the heat to a cold sink. ஒரு ஹாட் சோர்ஸிலிருந்து ஹீட்டை வாங்கக்கூடிய ஹீட்டை சரௌண்டிங்குக்கு எந்த லாஸுமே இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய மிஷினை இதுவரைக்கும் உலகத்தில் யாருமே கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது. அதுதான் கெல்வின் ஸ்டேட்மெண்ட். கொஸ்டின் நம்பர் 40 தி ஈக்விலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் எ ரியாக்ஷன் இஸ் 10. வாட் வில் பி தி சைன் ஆஃப் டெல்டா ஜி? வில் திஸ் ரியாக்ஷன் பி ஸ்பான்டேனியஸ்? What is the relationship between equilibrium constant and delta G naught? Standard free energy change equal to minus 2.303 RT into log in K. K value 10 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது 10 இருந்துச்சுன்னா log 10 equal to எவ்வளவு? 1. So delta G naught equal to minus 2.303 RT. அப்போ delta G naught என்னது? நெகட்டிவ் வேல்யூ. delta G naught நெகட்டிவ் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா the reaction is spontaneous and feasible. Question number 41 enthalpy of neutralization is always a constant when a strong acid is neutralized by a strong phase. Account for this statement. Enthalpy of neutralization ஒரு strong acid strong base நியூட்ரலைஸ் பண்ணக்கூடிய ரியாக்ஷன் எப்பொழுதுமே -57.32 ஆக இருக்கும்.
அது ஏன் எப்போவுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது? It is because in dilute solution all strong acid and strong bases are completely ionized. The neutralization of strong acid and strong bases are completely ionized. The neutralization of the strong acid and strong base simply involves the combination of H plus ion and OH minus ion to form an ionized water molecule with the evolution of 57.1 kilojoule heat. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு HCl எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா HCl ஸ்ட்ராங் ஆசிடாக பிகேவ் பண்ணிச்சுன்னா H plus Cl மைனஸாக கம்ப்ளீட்டாக அயனைஸ் ஆகும். சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஸ்ட்ராங் பேஸ், இதுவும் கம்ப்ளீட்டாக அயனைஸ் ஆகும். Na plus OH மைனஸ், Na ப்ளஸும் Cl மைனஸும் கம்பைன் ஆகி NaCl ஃபார்ம் ஆகும். ஆனால் எந்த ஆசிட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் H ப்ளஸை ப்ரொவைட் பண்ணும், எந்த பேஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் OH மைனஸை ப்ரொவைட் பண்ணும். இந்த மைனஸ் 57.32 இந்த வேல்யூ யாருக்குன்னா H ப்ளஸும் OH மைனஸும் கம்பைன் ஆகி வாட்டர் மாலிகுல் கொடுக்கக்கூடிய ரியாக்ஷனுக்கு தான் இந்த வேல்யூ. எந்த ஆசிட் எந்த பேஸ் எடுத்தாலும் இந்த ரியாக்ஷன் மாறவே மாறாது. அதனால் இந்த வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். சின்ஸ் தி சேம் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் டூரிங் தி நியூட்ரலைசேஷன் ஆஃப் all strong acid and strong base, the value of enthalpy of neutralization is always a constant. Question number 42 வாங்க. State the third law of thermodynamics. It states that the entropy of pure crystalline substance at absolute zero temperature is 0. Delta S equal to 0. Or it can be stated as it is impossible to lower the temperature of an object to absolute zero in a finite number of steps. That means mathematically limit t equal to 0 temperature அப்படியே 0வா இருக்கும் பொழுது என்ட்ரோபி எப்படி இருக்கும்? 0வா இருக்கும். Question number 43 பாருங்க. Born-Haber cycle. Write down the Born-Haber cycle for the formation of calcium chloride. கால்சியம் குளோரைடு Born-Haber சைக்கிள் பாருங்க. நம்ம இந்த கால்சியத்தை கால்சியம் ப்ளஸ் குளோரின் கிவ்ஸ் கால்சியம் குளோரைடு, இதுதான் டெல்டா H0 ஃபார்மேஷன். இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? முதல்ல கால்சியம் சாலிடை கேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். அதுக்கு என்னப்பா பேர்? சப்ளிமேஷன். அதை டெல்டா H0 ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிடுங்க. கால்சியத்திலிருந்து 2 எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணி கால்சியம் 2+ அயானை கொண்டு வரணும். அதுக்கு பேர் அயனைசேஷன் பேர், இல்லைனா அயனைசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு அதுக்கு பேர். அதை நம்ம டெல்டா H02ன்னு வச்சுக்கிட்டோம். அடுத்து குளோரினுக்கு வாங்க. குளோரின் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது, அதை நீங்கள் கேசிய ஸ்டேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க. அது டெல்டா H30. ரெண்டு குளோரினை நாம் டிசோசியேட் பண்ணி ஒரு குளோரினாக கொண்டு வரோம். அது டெல்டா H04. குளோரினை Cl மைனஸாக கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா குளோரின் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுச்சுன்னா அது Cl மைனஸாக கன்வெர்ட் ஆகும். அது டெல்டா H05. லேட்டிஸ் என்தால்பினா Ca2+ + 2Cl- gives. இங்கே கால்சியத்தை 2+ஆக கன்வெர்ட் பண்ணிங்க, குளோரினை 2- கன்வெர்ட் பண்ணிங்க, 2Cl- கன்வெர்ட் பண்ணிங்க, ரெண்டும் சேர்ந்தாத்தான் CaCl2, அதுதான் டெல்டா H06. ஸோ டெல்டா H0 ஃபார்மேஷன் ஈக்குவல் டு டெல்டா H10, டெல்டா H20, டெல்டா H30, டெல்டா H40, டெல்டா H50 ப்ளஸ் டெல்டா H06. கால்சியம் ப்ளஸ் Cl2 gives கால்சியம் குளோரைடு. முதல்ல கால்சியம் சாலிடை கேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு சப்ளிமேஷன் பேர், அது டெல்டா H01ன்னு வச்சுக்கிறோம். கால்சியம் கேஸிலிருந்து 2 எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணி அயனைசேஷன் என்தால்பி கால்சியம் 2+ கொண்டு வரோம், அதுதான் டெல்டா H02. கால்சியம் குளோரின் லிக்விடை குளோரின் வேப்பராக முதல்ல கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள், அது வேப்பரைசேஷன் டெல்டா H03. குளோரின் கேஸில் இருந்து ஒரு டிசோசியேஷன் ரெண்டாக உடச்சி குளோரினாக கொண்டு வரோம், டெல்டா H04. அதில் ஒரு 2 எலக்ட்ரானை நம்ம ஆட் பண்ணி அதை 2Cl- கன்வெர்ட் பண்ணுறோம், அது டெல்டா H05. அப்புறம் கால்சியம் 2+ம் 2Cl- சேர்ந்தால் கால்சியம் குளோரைடு, அது டெல்டா H06. டெல்டா H0F ஈக்குவல் டு H01 2 3 4 5 6. கொஸ்டின் நம்பர் 44. ஐடென்டிஃபை தி ஸ்டேட் அண்ட் path ஃபங்க்ஷன் அவுட் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங். ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? என்தால்பி, என்ட்ரோபி, ஹீட்டு, டெம்பரேச்சர், ஒர்க்கு, ஃப்ரீ எனர்ஜி. நல்லா வச்சுடுங்க. பேத் ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெண்டே எக்ஸாம்பிள் தான். ஒன்று ஹீட்டு, இன்னொன்று ஒர்க்கு. இந்த ரெண்டை தவிர யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன். என்தால்பி, என்ட்ரோபி, டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி இது எல்லாமே ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன். பேத் ஃபங்க்ஷன் ஹீட் அண்ட் ஒர்க்கு மட்டும்தான் பேத் ஃபங்க்ஷன். கொஸ்டின் நம்பர் 45.
State the various statement of a second law of thermodynamics. First, entropy statement. The second law of thermodynamics can be expressed in terms of entropy. That is, the entropy of an isolated system increases during a spontaneous process. தன்னிச்சையா ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னா அதில் டிஸார்டர்னஸ் கூடிக்கிட்டே போகும். அதுதான் என்ட்ரோப்பி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட். It is impossible to construct a machine that absorbs heat from a hot source and convert it completely into work by a cyclic process without transferring a part of heat to a cold zinc. Classier statement, it is impossible to transfer heat from a cold reservoir to a hot reservoir without doing some work. So my dear students, in this video we discussed question number 36 to 45. Thank you very much.